Hello everyone, how are you? Is everything fine? I hope everything is fine as usual again. This is Fortino Academics. My name is Ermias Ababa from Jijjiga University. And today's tutorial is going to be from the course Mathematics, which is supposed to be given for freshman undergraduate degree university students. And the note is taken from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia. ዛሬ የምትማሩት ከማቴማቲክስ ሲሆን ይሄ ማቴማቲክስ ለፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ዲግሪ ተማሪዎች የሚሆን ነው። ኖቱም የተወሰደበት ሞጁል ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ያዘጋጀው ነውና ኮርሱ የሚሰጠው ለፍሬሽማን ዲግሪ ተማሪዎች መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። ግን ታይትሉ የሚመቻችሁና ሌላ 12ኛ ክፍል ያላችሁ ተማሪዎች 11ኛ ክፍል ያላችሁ ተማሪዎች ብቻ የትም ይሁን የትም ይህ ታይትል የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ መጠቀም የምትችሉትና በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ መሆኑን ከወዲሁ ላሳውቅ እወዳለሁ። If you are new for Fortino Academics, please don't forget to subscribe, okay? ለፎርቲኖ አካዳሚክስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የፎርቲኖ አካዳሚክስ ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እና እንድትሆኑም በትህትና እጠይቃለሁ። In order to introduce you with the content of today's tutorial, ዛሬ የምናየው it is from the course Mathematics ነው እንደነገርኳችሁ እና የመረጥነው ታይትል ደግሞ የማትሪክስን ታይትል ሆኖ የዛሬ ስፔሲፊክ ቱቶሪያል ደግሞ የሚሆነው it is determinant of matrix እና its properties የሚል ፓርት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከማትሪክስ ዩኒት ላይ የማትሪክስ ዲተርሚናንት ፕሮፐርቲ እና ራሱ ዲተርሚናንት ምን ማለት እንደሆነ የምናይበት ሴክሽን ይሆናል። I hope and I'm sure that it is an interesting title to see in mathematics. So stay with me, give me a huge attention. Okay? All right. በነገራችን ላይ ይህንን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት you have to make sure that you have already seen the previous videos on matrix. Okay? ከዚህ በፊት ማትሪክስ ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ማየታችሁን አትርሱ because they are really important here. Okay? All right. So as I told you at the beginning, today's tutorial is going to be the determinant and its properties. determinant እና ተያይዘው ያሉ የሱ ባህሪዎች ምንድናቸው የሚለውን የምናየው በዛሬው ቱቶሪያል ላይ። So a determinant is a function. አያችሁ determinant function ነው። ልክ እንደ f of x function ነው that takes a square matrix as an input. ስለዚህ square matrixን እንደ x ይጠቀማታል፣ እንደ independent variable ይጠቀማታል። ከዛ square matrixዋን ያስገባና and it produces a scalar as an output. scalar ማለት number ነው፣ ማትሪክስ ያልሆነ ማንኛውም ቁጥር ማለት ነው። So you can define determinant ምንድነው ስትባሉ you can say that determinant is a function. okay? function ነው and it uses a square matrix as an input ይጠቀምና አውትፑት አድርጎ የሚያወጣው ደግሞ ስካለር የሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ let us now define the determinant of 2 by 2 matrix ሲያጋጥመን ዲተርሚናንትን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ ስናስቀምጠው ወይም ዲፋይን ስናደርገው the determinant of a 2 by 2 matrix የሆነ እንደዚህ አይነት 2 by 2 matrix የሆነ AC D እና B የሆኑ ኢንትሪዎች ያለው 2 by 2 matrix which is matrix A ብንለው የዚህ ማትሪክስ ዲተርሚናንት መጀመሪያ ሲምቦሉ ምንድነው? ዲተርሚናንት በማቴማቲክስ DET in the bracket matrix n ካያችሁ it means ምን ብላችሁ ማንበብ አለባችሁ? determinant of A። አሁንም በዚሁ ቻፕተር ላይ በዚህ አይነት ምልክት በአብሶሉት ቫልዩ ምልክት ማትሪክስን የምታዩ ከሆነ ምን ብላችሁ ነው የምታነቡት ማለት ነው? determinant of A። then ፎርሙላው ምንድነው? The formula is crisscross ማድረግ ነው። AB A times B ከዛ minus D times C ማንን ይሰጠናል? the determinant of የዚህን ማትሪክስ ይሰጠናል ማለት ነው። Okay, now let us see an example to exercise how to find the determinant of a 2 by 2 matrix. Then we are given a matrix A with an entry 5 2 እና 3 4 የሆነ 2 by 2
ማትሪክስ ተሰጥቶን የዚህን ዲተርሚናንት ፈልጉ ስንባል the way to do it is ይሄን ምን ብላችሁ ነው የምታነቡት? this is determinant of A is equal to 5 times 4 this one minus 3 times 2 in this one then 20 minus 6 is equal to 14 ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማትሪክስ እንደ ኢንፑት ተጠቅሞ አያችሁ ከዛ ምን ሪዛልት አደረገ? ስካለርን አወጣ ማለት ነው። that is the determinant of a 2 by 2 matrix. By the way, the determinant of a 3 by 3 matrix can be defined using the determinants of a 2 by 2 matrices. የ3 በ3 ማትሪክስ ዲተርሚናንትን ለማግኘት የ2 by 2 ማትሪክስ ኮንሴፕት ይጠቅመናል ይላል እዚህ ጋር። so how ሲል let us see the definition how to determine the determinant of a 3 by 3 matrix የሚለውን እናያለን። okay, let's say that this is matrix A ነው። ይሄ 3 by 3 ነው እንደምታዩት። okay, እንደገና ደግሞ A IJ የሚባል ሌላ ማትሪክስ ሌላ ሰብ ማትሪክስ ነው ብለን ብንወስድ ስንት በስንት የሆነ 2 by 2 የሆነ እንዴት ነው የሚገኘው? it is obtained by deleting the i's የዚህን ማትሪክስ i's ሮ እና j's ኮሎመንን በማጥፋት የሚገኘው ሰብ ማትሪክስ ቀሪው ሰብ ማትሪክስ is A IJ ብንለው ዘን ይለናል the determinant of A የዚህን ዲተርሚናንት ለማግኘት አንደኛ ሲምቦሉ ይሄ ነው አይደል? ከይሄ ወይ ይሄ ነው is defined as define ፎርሙላው እንዴት ነው? determinant of A is equal to -1 the power of 1 plus 1 እቺ 1 plus 1 የሆነችው IJን በመያዝ ነው። እሺ ስለዚህ I እና J መደመር ነው። I እና J 1 1 ሲሆን 1 plus 1 I እና J 1 2 ሲሆን 1 plus 2 I እና J 1 3 ሲሆን 1 plus 3 ያለን ነው የምንወስዳት -1ን እናስቀምጣለን ማለት ነው። then this is the A11 entry of matrix A ይሄ ደግሞ sum matrix of A የA sum matrix ሲሆን እንዴት ነው የተገኘው? row 1 እና column 1 of matrix A በማጥፋት row 1 ይሄ ነው column 1 ይሄ ነው በማጥፋት የሚቀረው sum matrix ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ምን ይላል ይሄ ምልክት? የዚህ ዲተርሚናንትን ከዚህ ጋር ማባዛት ከዛ -1ን ፓወር በተደረገው ቁጥር የሚመጣውን ሪዛልት ማባዛት ማለት ነው። ፕላስ አሁንም -1 ይባላል 1 plus 2 እንላለን አይጂዎችን then A12 ትሉና ዲተርሚናንት ሰብ ማትሪክስ A12 ማለት ሮ 1 እና ኮለመን 2ን በማጥፋት ያገኘነው ይሄና ይሄ ማለት ነው። የሱን ዲተርሚናንት ሰርተን ከዚህ ጋር ማባዛት ሲደመር -1 the power of I plus J which is 1 plus 3 አድርጋችሁ A13 then sum matrix A13 ማለት row 1 ይሄንንና ኮለመን 3 ይሄንን በማጥፋት የሚቀረው sum matrix የዚህ sum matrix እቺ ምልክት ዲተርሚናንት በመስራት ከዚህ ጋር ማባዛት ነው ይለናል። this is the way to calculate the determinant or to define the determinant of a matrix A which is 3 by 3 matrix ማለት ነው። so now ዲቴል ደግሞ ስንሰራው -1 the power of 1 plus 1 ነው ይመጣው አይደል? ይሄ 2 ስለሚሆን -1 the power of 2 ማለት ምን ማለት ነው? is going to be 1 ይሰጠናል። ስለዚህ 1 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ናት በውስጥ ታዋቂነት ማለት ነው። A11 እንዳለች ተቀምጣለች። ሰብ ማትሪክስ A11 ማለት ደግሞ ኮለመን 1 እና ሮ 1 እና ኮለመን 1ን ስናጠፋ የሚቀረው ሰብ ማትሪክስ ማን ነው? A22 A23 A32 A33 የሚባሉ እቺ ማትሪክስ ቀራለች ማለት ነው። ከዛስ አሁን እዚች ጋር ማይነስ ልበል ወይስ ፕላስ ልበል? እስቲ ነው -1 the power of 1 plus 2 ማለት -1 the power of 3 ነው which means -1 ሲባዛ -1 ሲባዛ -1 it is going to give you -1 አለ። ስለዚህ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ምልክቱ እዚህ ጋር ይመጣው ማይነስ A12 እንዳለች ተቀመጠች። ሰብ ማትሪክስ A12ን ለማምጣት ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 2 እናጠፋለን። ሮ 1 ይሄ ነው ኮለመን 2 ይሄ ነው። ስለዚህ A21 A23 A31
A33 A21 እቺ 2 አጥፏት A23 A31 A33 ሆነ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ፕላስ ላድርግ ወይስ ማይነስ ላድርግ? እስቲ ቼክ እናድርገው። -1 the power of 1 plus 3 ማለት -1 the power of 4 ማለት ነው right? So it's going to be plus ነው የሚሆነው -1 times -1 times -1 times -1 ስናደርግ it is +1 so plus ይሆናል ማለት ነው። so plus A13 እንዳለች ትቀመጣለች። ይሄ ደግሞ ሰም ማትሪክስ A13 ማለት ሮ 1 እና ኮለመን 3 ነው። ሮ 1 እና ኮለመን 3 አጥፍተን የምናገኘው ሰም ማትሪክስ A21 እቺዋት A22 ይሄው A31 ይሄው and A32 ደግሞ ይሄውና ማለት ነው። so የነዚህን ምን እንሰራለን? የዚህን ዲተርሚናንት ከሰራን በኋላ ከዚህ ጋር የዚህን ዲተርሚናንት ከዚህ ጋር ማባዛት ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ ደምረን እና ቀንሰን የምናገኘው ውጤት is going to be the determinant of this matrix ማለት ነው። so now let us see an example which is numerical in order to exercise how to find the determinant of a 3x3 matrix and determinant እንዴት እናገኛለን የሚል ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። let's say that we are given matrix A ይሄ ማትሪክስ ቢሰጠን ስንት በስንት ነው 3x3 የሆነ ማትሪክስ ቢሰጠን ዲተርሚናንቱን ኮምፒውት አድርጉ የሚል ጥያቄ ብንጠየቅ the way to do it is that solution now this is a formula አይደል? የምታውቁት ፎርሙላ ይሄ ነው። ከዛ ይሄንን ፎርሙላ ካስቀመጠን በኋላ ኤክሰርሳይዝ እናደርገዋለን። እዩ -1 ይሄ ፕላስ ስለሚሆን እዚህ ጋር ፕላስ እቺ ማይነስ ስለምትሆን ማይነስ ይሄ ፕላስ ስላደረገ ፕላስ ሆነች። ከዛ በተረፈ A11 2 ነው A12 4 ነው A13 is 0 ይሄው ተቀምጧል። እስቲ ዲቴል እንስራ። now let's say that ይሄው A11 እቺዋት የቱ ጋር አስቀመጥን? እዚሽ ጋር ኦኬ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄኛውን ለማግኘት ይሄንን ለማግኘት ሰም ማትሪክስ A11 ለማግኘት ኮለመን 1 እና ሮ 1 እናጠፋለን። ማን ቀረን ማለት ነው? ይሄ ቀረናል ማለት ነው። this is -1 2 1 1 -1 2 1 1 and it is ሰም ማትሪክስ A11 ይባላል ማለት ነው። ከዛ ማይነሳችንን አስቀመጥን። ከማይነስ በኋላ ማንን እንወስዳለን ማለት ነው? ከማይነስ በኋላ 4ን እንወስዳታለን። እቿት 4 A12 ማለት እቿት 4 ናት። ከዛ የሚቀጥለው የዚህ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመንቱን ማጥፋት ሮ 1 እና ኮለመንቱን ስታጠፉ 3 2 2 1 3 2 2 1 የሚል 2x2 ማትሪክስ ይቀራል ማለት ነው። ከዛውንም ይሄው 3 2 2 1 አይደል? ከዛ ደግሞ ወደዚህኛው ስንሻገር A13 ማለት ደግሞ 0 እቺዋት A13 0 እዚህ ጋር መጣች። ከዛ ወደ A13 ሰም ማትሪክስ ስንሻገር ደግሞ ኮለመን 1 እና ሮ 3 ስንሸፍን የምናገኘው ሰም ማትሪክስ ማን ሆነ ማለት ነው? 3 2 -1 1 የሆነ ሰም ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካገኘን በኋላ ይሄንን ደግሞ ፈርዘር ካልኩሌት ወደምናደርግበት ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። and the way to do it is that 2 ብለን አስቀምጥን በኋላ እቺ እንዴት ነው ካልኩሌት የምትደረገው? አያችሁ -1 times 1 minus 1 times 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲቀነስ ይሄ ሲባዛ በዚህ 2 እዚሁ ጋር አለች ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ 3 times 1 አይደል? 3 times 1 minus 2 times 2 አለ። ከዛ 0 እንዳለች አለች እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ 3 times 1 minus 2 times -1 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ማኒፑሌት ማድረግ ነው። -1 times 1 which is -1 minus ይሄ ደግሞ 1 times 2 ይሆናል። ስለዚህ -3 ይሆናል። ብቻ ይሄንን ማቴማቲካሊ ካልኩሌት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሪዛልታችሁ ስንት ይመጣል ማለት ነው? the determinant of matrix A is going to be -2 ነው ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። so this is a way to find the determinant of a matrix which is 3x3 የሆነ ስኩዌር ማትሪክስን ስንፈልግ ነው ማለት ነው። አሁን ከ3x3 የበለጠ ቢሆንና any integer number ብትሆን n ለምሳሌ 4 በ4 5 በ5 6 በ6 7 በ7 8 በ8 የሆነ ስኩዌር ማትሪክስ ቢሆን እንዴት ነው ዲተርሚናንቱን የምንፈልገው የሚል ጥያቄ ቢነሳ
10 በ10 የሆነ ማትሪክስ ቢሰጣችሁና ዲተርሚናንቱን ፈልጉ ብትባሉ 4 በ4 የሆነ ማትሪክስ ተሰጥቷችሁ find the determinant ብትባሉ እንዴት ነው የምትሰሩት የሚለውን የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው ይሄኛው so to get the determinant of n by n የሆነ ማትሪክስን ዲተርሚናንት ለማግኘት first we need to know the concepts of minors and cofactors የሚባሉ ሁለት ኮንሰፕቶች ያስፈልጓችኋል ይላል ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ማይነር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኮፋክተር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከተማርን በኋላ የነዚህን የሁለት ኮንሰፕቶች ደባልቀን ደግሞ ምንን መስራት እንለማመዳለን we will be trying to know how to determine a determinant of a given matrix ማለት ነው ስለዚህ የአንድ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ስንሰራ ማይነር እና ኮፋክተር የሚባሉ ኮንሰፕቶች ግብአት ናቸው ማለት ስለዚህ ሁለቱን ወደ መማር እንሄዳለን ማለት ነው now minors and cofactors እንጀምራ okay let a የሚባል ማትሪክስ ውስጡ ኢንትሪዎቹ aij ኢንትሪ ያለው ማትሪክስ n by n የሆነ ስኩዌር ማትሪክስ ቢሆን እንደገና aij ደግሞ የሚባል ሰብ ማትሪክስ የሚገኘው obtained by deleting እንደቀደሙ i's rown እና j's ኮለመን በዚህ ቁጥር መሰረት rown እና ኮለመኑን አጥፍተን የምናገኘውን ሰብ ማትሪክስ aij ብንለው ኦኬ እና ቀደም ደግሞ የaij እስከ 3 ነበር አሁን i እና jዎች እስከ n ድረስ ነው የሚሆኑት ከዛ ይላል then a the minor for a የማትሪክስ a minor at a location of ij የመረጣችሁት ij አለ አይደለ ሮውዝ እና ኮለመን እዚህ ላይ ማለት ነው ij ማለት የመረጣችሁት ሎኬሽን ላይ የተገኘው ማይነር ማለት ምልክቱ minor of a at a location of ij ማለት ነው እሺ minor of matrix a at the location of ij okay is determinant of a submatrix aij okay ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው ማይነር is the determinant of a submatrix aij ምን ማለት ነው ማይነር at a given location ፈልጉ ስትባሉ እዛ ሎኬሽን ላይ ያለውን ሮው እና ኮለመን አጥፍታችሁ የምታገኙት ሰብማትሪክስን የሱን ሰብማትሪክስ ዲተርሚናንት አወጣችሁ ማለት ማይነር ኦፍ ዛት ማትሪክስ at that location አገኛችሁ ማለት ነው ኦኬ is that clear I hope so that is minor of a at point aij የተባለ ቦታ ላይ ማይነርን የn ፈልጉ ስትባሉ እንዴት ነው የምታገኙት determinant of a submatrix aij which is obtained by deleting row i እና ኮለመን j የዚህን በማጥፋት የተገኘው submatrixን determinant ሲሰሩ you will be getting minor of that matrix at that location ማለት ነው b ደግሞ ወደ ኮፋክተር ስንመጣ ኮፋክተር ማይነርን ካገኘን በኋላ የምንሰራው ነው so the cofactor ምልክቱ denoted by cij in bracket a ነው ይሄ ሲነበብ እንዴት ነው cofactor of a at a location of aij ማለት ነው for a at a location of ij is side ማለት እቺ -1 in the power of I plus j እንደማለት ነው እቺ ወርድ -1 the power of I plus j ያደረግናት ሳይድ ማድረግ ማለት ነው ያንን ኢኩዌሽን ስለዚህ ሳይድ ዲተርሚናንት ኦፍ a submatrix aij የዚህ ማትሪክስ የዚህ ሰብማትሪክስ ዲተርሚናንት ኮፋክት ማን ነው ማይነር ነው ብለናል አይደል ስለዚህ ይሄንን ማይነር ያገኘነውን በሎኬሽኑ መሰረት በ-1 ፓወር i plus j አባስተን የምናገኘው ውጤት that is cofactor ማለት ነው ስለዚህ ያገኘነውን ማይነር ሳይድ ስናደርገው ማለት በ-1 the power of i plus j ያባዛን ስንደረድረው ወይም እዛች ሎኬሽን ላይ ግን በ-1
the power of I plus j የሚመጣው ውጤት ስናባዛው ኮፋክተርን በዛች ማባዛት ማለት ነው I mean ማይነርን በዛች ማባዛት ማለት ነው ኮፋክተር at that location ይሰጠናል ማለት ነው ኦኬ ይሄንን መያዝ ነው so in simple words መጀመሪያ ማይነርን ስንፈልግ ማይነር at a location of አንድ ከማትሪክስ ውስጥ አንድ ሎኬሽን መርጠን ሮ እዚህ ጋርና ኮለመን እዚህ ጋር ያለን ነጥብ መርጠን እዛ ጋር ማይነር ፈልጉ ስንባል ምንድነው ያደረግነው የዚህን ሮ እና የዚህን ኮለመን አጠፋናቸውና የሚቀረው ሰብ ማትሪክስ የዚህ የሰብ ማትሪክሱን ዲተርሚናንት ስንሰራ እዛ ሎኬሽን ላይ ዲተርሚናንት ስንሰራ ዲተርሚናንት ሰራን ማለት ስካለር ውጤት ነው የምናገኘው ዲተርሚናንት ስንሰራ እዛች ሎኬሽን ላይ ማይነርን አገኘን ከዛ ያቺን ማይነር እዛ ሎኬሽን ላይ ያገኘናትን ሲባዛ -1 the power of I plus j ስናደርግ ኮፋክተር ይሆናል ማለት ነው ኮፋክተር at the location of ij ይሆናል ስለዚህ ማይነር ከሰራን ወዲያው ታይምስ አድርገን 1 I mean -1 the power of I plus j ካደረግን ወዲያው እዛው ጋር እዛው ሎኬሽን ላይ ኮፋክተርን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ኮፋክተር ማለት ሳይድ የሆነ ማይነር ነው ብለንም መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ማለትም ማይነር is the determinant of some matrix the location ላይ ከተባለ ያንን ዲተርሚናንት ደግሞ ሳይድ ዲተርሚናንት of some matrix ከሆነ ሳይድ ካደረግነው ኮፋክተርን አገኘን ብለን እንወስዳለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ አሁን የሚቀጥለው ምንድነው የሚሆነው will be having an exercise on how to find minor እና ኮፋክተር እንዴት ታገኛላችሁ የሚለውን ወደ ኤክሰርሳይዝ እንገባለን እሱ እንደጨረስን ደግሞ ቀጥታ ወደ ተነሳንበት ወደ ዋናው ኮንሴፕት the determinant of an n by n matrix ወደሚለው ኮንሴፕታችን እንሄዳለን ማለት ነው ሰው እዚህ ጋር ያልጨረስኳት ነገር አለች that is cofactor of a at the location of ij ማለት determinant of ij ይሄ determinant of ij ወይም ሰብ ማትሪክስ ij ማለት ምንድነው ማይነር ነው ማይነርን በ-1 to the power of I plus j ማባዛት ማለት ነው and this is cofactor of a at a location of I and j ይሰጠናል ማለት ነው example now compute the matrix of a cofactor for a given matrix አሁን የተጠየቅነው ኮፋክተሮችን አገኙና እንደ ማትሪክስ አስቀምጧቸው ይለናል የተሰጠን ስለዚህ ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ የተሰጠን ማትሪክስ ይኖራል ከተሰጠን ማትሪክስ ላይ ማይነር እንሰራለን ከዛ ማይነሩን ደግሞ ሳይድ እናደርገውና ሳይድ ስላችሁ በ-1 the power of I plus j ማባዝተ ነው ምናገኛቸውን ውጤቶች በማትሪክስ መልክ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው ስቴፑ ማለት ነው so this is a given matrix to by 2 የሆነ ማትሪክስ ተሰጥቶናል እሺ ከዛ ኮፋክተር አይደል ፈልጉ የተባለ ነው መጀመሪያ ምን ይቀድማል ማለት ነው we will be looking at minor of a calculate ይደረጋል minor of a at 1 1 ማለት ይሄንንና ይሄንን ዴሊት አድርገን የምናገኘው ሰብ ማትሪክስ which is 2 የሱ ዲተርሚናንት ያው 2 ነው ስካለር ነው ራሱ የ2 1 ደግሞ 2 1 in a sense row 2 ማለት ይሄ ነው ይሄንንና ኮለመን 1ን አጥፍተን የምናገኘው ኦኬ ይሄ ሲጠፋ እቺ ትቀራለች የአንድ ዲተርሚናንት ደግሞ ራሷ አንድ ናት እንደዚህ አድርገን ማይነሮችን እንሰራለን ማለት ነው so this is the way to do it now m11 ማለት row 1 እና ኮለመን 1ን ማጥፋት ነው 2 ትቀራለች 2 ስትቀረን ደግሞ የማንኛውም ስካለር የሆነ ዲተርሚናንት ራሱ ስካለር ነምበሩ 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ the answer is going to be 2 ማለት ነው ከዛ ስንቀጥል ደግሞ minor at a location of 2 1 ስንጠየቅ row 2 የታችኛውና ኮለመን 1ን አጠፋን ከዛ ማቀረችን 1 የሷ ዲተርሚናንት ምንድናት 1 ናት ማለት ነው ከዛ ደግሞ minor at a location of 1 2 ስንጠየቅ row 1 እና ኮለመን 2 ይጠፋል ከዛ የምትቀረው ሰብ ማትሪክስ ስካለር ናት -1 ናት so የ-1 ዲተርሚናንት ራሱ -1 ነው ማለት ነው so the answer is -1 ይሆናል ከዛ minor at the location of 2 2 ሲሆን ደግሞ row 2 እና ኮለመን 2 አጥፉ ማለት ነው እሱን ካጠፋችሁ በኋላ የሚቀረው ሰብ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ሲሰሩ የአንድ ዲተርሚናንት ራሷ አንድ ናት ማለት ነው ከዛ ምን አገኘን we have found ኮፋክተሮችን I mean ማይነሮችን አገኘን ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ሳይድ በማድረግ
በ-1 the power of I plus j በሚለው በማባዛት ኮፋክተሮችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮፋክተር 1 ኮፋክተር 1 ኮፋክተር 2 ኮፋክተር 2 የሚለውን እናገኛለን። so the way to do it is ኮፋክተር 1 ማለት ማይነር 1ን በዚች ጋር ምልክት ይው -1 the power of 1 plus 1 ይሰጠናል አይደል? ስለዚህ 1 times እቺ 2 ደግሞ ቅድም ካልኩሌት ያደረግናት ናት። ስለዚህ 1 times 2 is going to be 2 ማለት ነው። ይሄው and the answer is going to be 2 now cofactor at a location of 1 2 ሲባል ደግሞ -1 the power of 3 ስለሚሆን that is going to be -1 ከዛ በኋላ ሲባዛ በ-1 ስናደርገው 1 ሰጥቶናል። ከዛ ደግሞ cofactor at the location of 2 1 ስንጠየቅ ደግሞ i2 j1 ሲሆን the power of 3 ትሆናለች so -1 ይሰጠን እዚህ ጋር እሱ ነው ማለት ነው። so 2 + 1 3 1 - 1 the power of 3 ማለት ደግሞ -1 ይሰጠናል። minor at the location of 2 1 ደግሞ ቀደም ካልኩሌት ያደረግነው እዚህ ጋር 2 1 እያችሁ 2 1 is 1 as you can see it is 1 ስለዚህ -1 times 1 is going to be -1 then cofactor at the location of 2 2 ደግሞ ስናገኝ -1 the power of 2 2 4 ይሆናል so -1 the power of 4 ሲሆን 1 ይሰጠናል። then m22 ማለት minor at the location of 2 2 ሲሰጠን ነው እዚህ ጋር ቀደም ካልኩሌት ያደረግነው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስናባዛ የምናገኘው አንድና አንድን is going to be 1 አሁን ይሄንን ካገኘን ውጤትን ይሄንን አገኘን አይደል? የተጠየቅነው ይሄን ብቻ አይደለም we are asked to find the matrix of cofactor ይሄንን በማትሪክስ መልክ እናስቀምጣለን c11 c12 c21 c22 የሚል ማትሪክስ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ so the way to do it is this the matrix of a cofactor for a is this one okay ይሄ ማለት 2 እቺ ናት c11 cofactor row 1 column 1 ላይ እቺ ናት እቺኛዋ ደግሞ c at row 1 column 2 ላይ ያለችው እቺ ናት እቺ ማለት ደግሞ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ምን ትመጣለች c21 ማለት የኮፋክተሩ row 2 እና column 1 ላይ ያለችው -1 ናት። ከዛ ፋይናሊ ደግሞ row 2 እና column 2 ላይ ያለችው የኮፋክተሩ ኢንትሪ ደግሞ -1 ናት ማለት ነው። አሁን cofactor of a matrix እንዴት ነው የሚሰራ አወቅን and we have exercised how to do a minor of a given matrix which is 2 by 2 ይሄንን ሰርተናል። now let us compute more ደግሞ c3 by 3 ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው ኮፋክተር እና ማይነር የምንሰራው የሚለውን ኤክሰርሳይዝ እናያለን። now let's say that we are given a matrix ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጠና አሁን a3 by 3 የሆነ ማትሪክስ a ተሰጥቶናል 3 በ3 የሆነ እና አሁንም በተመሳሳይ መልኩ የተጠየቅነው we are asked to find or to compute the matrix of a cofactors cofactors for the given matrix ይላል። ኮፋክተር አሰራሩ እንዴት ነው? መጀመሪያ ማይነር እንፈልጋለን ማለት ነው። so ማይነር ሲሰራ በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው right minor at the location of 1 1 minor at the location of 2 1 minor at the location of 3 1 ማለት ነው okay it means that row 1 row 2 row 3 ኮለመኑ ግን 1 ነው ማለት ነው okay ከዛስ እዚህ ጋር minor at እዚህ ጋር ያለ minor እዚህ ጋር ያለ minor ይሄ እዚህ ጋር ያለ minor ይሄ እዚህ ጋር ያለ minor ይሄ at this location ይሄኛው at this location ይሄኛው at this location ደግሞ ይሄ and at this location ደግሞ ይሄ አይደለ እሱንስ ዲቴል እንየው now minor at the location of 1 1 ማለት it is deleting row 1 in column 1 ን delete ማድረግ ማለት ነው። ከዛ እሱን delete አድርጋችሁ የምታገኙት ማትሪክስ ዲተርሚናንት ማለት አይደል ይሄ ቀጥታ መስመሩ ዲተርሚናንት ማትሪክስ አይደለም ያው ዲተርሚናንት of this matrix ማለት ነው ይሄ ምልክት absolute value ስለዚህ የዚህ ዲተርሚናንት 1 ሲባዛ 1 አይደል ሲቀነስ 3 ሲባዛ 3 1 ነው የሚሰጠን ማለት ነው so the way to do it is ይሄ ማትሪክስ ይሄ ሰብ ማትሪክስ መጣ የዚህ ሰብ ማትሪክስ ደግሞ ክሪስ ክሮስ አድርጋችሁ ዲተርሚናንትስ ስትታወጡ 1 times 1 minus 0 minus 3 0 times 3 ሲሆን answer is going to be 1 ከዛ እንቀጥላለን 1ን ያዟት ማለት ነው። ከዛስ
minor at the location of 1 2 ማለት ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 2 አጥፍታችሁ የምታገኙትን ማትሪክስ ዲተርሚናንት መፈለግ ማለት ነው። ሶ ሮ 1 እና ኮለመን 2 ሲጠፋ የሚገኘው ማትሪክስ ይሄኛው ማትሪክስ ነው አይደል? ስለዚህ 1 2 እና 3 1 ይሆናል። የዚህን ማትሪክስ ደግሞ ዲተርሚናንት ስንፈልግ ክሪስ ክሮስ አድርገን መቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ ሲቀነስ 2 ሲባዛ 3 6 አንድ ሲቀነስ 6 is -5 ማለት ነው። -5ን ትይዙና እንቀጥላለን። then minor at the location of 1 3 ማለት ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 3ን ስናጠፋ የምናገኘው ሰብ ማትሪክስን ዲተርሚናንት መስራት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናጠፋ የምናገኘው ሰብ ማትሪክስ ይሄ ነው። ከዛ ዲተርሚናንት ለመስራት ክሪስ ክሮስ ስናደርግ አንድ ሲባዛ በ0 ሲቀነስ 2 times 1 ማለት 0 ሲቀነስ 2 ይመጣል። and the answer is going to be -2 እቺን እንይዝና ደግሞ ወደ እዚህኛው ሎኬሽን እንመጣለን ማለት ነው። so minor at the location of 2 1 ማለት ደግሞ ሮ 2 እና ኮለመን 1ን ማጥፋት ማለት ነው። እሱን ስናጠፋ የምናገኘው ሰብ ማትሪክስ ደግሞ 0 2 እና 0 1 የሚለው ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ደግሞ ዲተርሚናንት ስንፈልግ የዚህን ሰብ ማትሪክስ ክሪስ ክሮስ አድርገን 0 times 1 -0 times 2 ስናደርግ is going to be 0 ይሆናል። እቺን እንይዝና ወደሚቀጥለው ሎኬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። minor at the location of m22 ማለት ሮ 2 እና ኮለመን 2ን አጥፍተን የምናገኘው ሰብ ማትሪክስ 1 2 ይሄው 1 2 2 1 1 2 2 1 ያገኘነው ሰብ ማትሪክስ ይሄንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ክሪስ ክሮስ እናደርገውና አንድ ሲባዛ በ1 which is 1 minus 2 times 2 which is 4 1 minus 4 is -3 እቺን ማይነር እንይዝና እናልፋለን ማለት ነው። ማይነር at the location of 2 3 ማለት ደግሞ ሮ 2 እና ኮለመን 3 ማጥፋት ሮ 2 ይሄ ነው፣ ኮለመን 3 ይሄ ነው። ስታጠፉ የምታገኙት ሰብ ማትሪክስ 1 0 2 0 1 0 2 0 ይሄን ዲተርሚናንት መፈለግ ማይነር እናገኝበታለን ማለት ነው። ራይት ሶ ማይነር ለመፈለግ ደግሞ ክሪስ ክሮስ አድርገን አንድ ሲባዛ 0 0 ሲቀነስ 2 times 0 0 0 -0 is 0 ይሄን ካስቀመጥን በኋላ ደግሞ ወደዚህኛው ሎኬሽን እንመጣለን። ሶ ማይነር at the location of 3 1 ማለት ደግሞ ኮለመን ሮ 3 እና ኮለመን 1ን ማጥፋት ነው። ሮ 3 ማለት ይሄ ነው፣ ኮለመን 1 ይሄ ነው። ይሄን ስናጠፋ የምናገኘው ሰብ ማትሪክስ ደግሞ ይሄ ነው 0 2 1 3 ከዛ ይሄንን ዲተርሚናንቱን ስንፈልግ ደግሞ በክሪስ ክሮስ ሰርተን 0 times 3 0 -1 times 2 0 -2 ይሆናል። and the answer is going to be -2 እሱን እናስቀምጥና ወደዚህ እናልፋለን ማለት ነው። so minor at the location of this one 3 2 ማለት ደግሞ ሮ 3 ይጥፋ ኮለመን 2 ይጥፋ የዛን ማትሪክስ ደግሞ ምን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው? ዲተርሚናንት ማለት ነው። so this is the matrix የዚህን ዲተርሚናንት ለመፈለግ ደግሞ ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። 1 times 3 3 minus 1 times 2 2 which is 1 ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንይዝና እናልፋለን። so minor 3 3 ማለት minor at the location of 3 3 ማለት ኮለመን 3 እና ሮ 3 አጥፍተን የምናገኘው ሰብ ማትሪክስን ይሄንን ሰብ ማትሪክስ ማለት ነው የዚህን ዲተርሚናንት ማውጣት ነው ማይነር ማለት ነው። ሶ ዲተርሚናንቱን ለማውጣት ክሪስ ክሮስ ስናደርግ አንድ ሲባዛ 1 ሲቀነስ 1 ሲባዛ 0 0 1 ሲቀነስ 0 ደግሞ 1 ነው። አሁን ማይነሮችን አገኘን። ስለዚህ ማይነር ካገኘን በኋላ ኮፋክተር ለማግኘት ምንድነው ሳይድ ማድረግ ነው። ሳይድ in a sense that multiplying the minors with -1 the power of ij በሚለው ማባዛት ነው በየቦታው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እነሱን የምናገኛቸውን ወደ ማትሪክስ ማስቀመጥ ማለት ነው። now let's see the way to do it matrix of cofactors ሲባል ይሄ ነው አይደል ፎርሙላችን። እዚህ ጋር ያገኘነውን ማይነር እናስቀምጣለን m11 ይሄ m12 ይሄ m13 m11 m12 m13 እናስቀምጣቸዋለን እዚህ ጋር ደግሞ m21 m22 m23 m21 m22 m23 የሚሉትን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ m13 I mean m31 ቅርታ m31 m32 እዚህ ጋር m33 ደግሞ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ካስቀመጣችኋቸው በኋላ በማን ነው የምታባዟቸው? እያንዳንዱን -1 the power of ij እዚህ ጋር 1 1 አይደል 1 + 1 2 ስለዚህ ፖዚቲቭ ይሆናል ራሱ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፖዚቲቭ ስለምትመጣ ራሷ ትቀመጣለች ማለት ነው። so now in order to define the cofactors what we have to do is you see
እቺ 1 ነበረች -1 the power of 1 እና 1 2 ነው ፖዚቲቭ 1 ይሄ -5 ነበረ 1 + 2 3 ነው ስለዚህ 3 -1 the power of 3 -1 -5 ሲባዛ በ-1 ደግሞ ፖዚቲቭ 5 ይሰጠናል እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ i እና j 1 እና 3 ናቸው ስትደምሯቸው 4 ይመጣሉ ስለዚህ -1 the power of 4 ፖዚቲቭ 1 ነው ስለዚህ ራሱ -2 እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ ስንቀጥል ደግሞ እዚህ ሎኬሽን ላይ 2 1 አይደለ 2 + 1 3 ነው ስለዚህ 3 the power 1 -1 the power of 3 ስናደርግ -1 ነው ስለዚህ 0 በ-1 ያው ደግነቱ ራሱ 0ን ሰጠን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 2 2 ነው 2 + 2 4 ነው 4 -1 the power of 4 + 1 ነው ስለዚህ ራሱ -3 ይቀመጣል ማለት ነው 0 ነው ያው 0 ሲባዛ በ-1 ይሆናል 0 ይቀመጣል ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ 3 + 1 4 ነው so -1 the power -1 the power of 4 + 1 ስለሆነ +1 times -2 -2 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ -2 እናስቀምጣለን ከዛ እዚህኛው ሎኬሽን ላይ ስንመጣ 3 2 ነው 3 2 ማለት 5 ይሰጠናል so -1 the power of 5 is -1 so -1 times 1 -1 times 1 is -1 ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ 3 3 ይሆናል -1 the power of 3 + 3 is -1 the power of 6 which is positive 1 ይመጣል positive 1 times ይሄ m33 is 1 positive 1 times 1 is going to be 1 ብለን መለስን ማለት ነው so we have calculated the matrix of a cofactor አሁን cofactor እና minor እንዴት እንደሚሰራ አወቅን አይደለ very good now the next step is the definition how to determine the determinant of n by n የሆነ ማትሪክስን determinant እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው determinant ምንድነው determinant is a function that uses a square matrix as an input and results in a scalar output ማለት ነው እስቲ n by n ሲሆን እንዴት እናገኛለን the determinant of a square matrix A የዚህ ማትሪክስ determinant n by n የሆነ denoted by determinant of A or here also determinant of A is defined recursively as follows recursively ማለት interesting ነው mathematics ያለ interesting word ነው anyways እዚህ ጋር determinant of A ፎርሙላችን if n is equal to 1 ከሆነ that's it በቃ determinant of A ራሷ ናት okay otherwise ግን ከአንድ በላይ ሆነ ከአንድ በአንድ በላይ የሆነ matrix ከሆነ we suppose that the determinants are defined for all square matrix of size less than n and specify that ማለት ከn በn የሆኑ ማትሪክሶች ላይ ቀንሰን የምናመጣቸው ሰብ ማትሪክሶች ዲተርሚናንት ዲፋይን እስከሆኑ ድረስ ይላል determinant okay determinant of A by formula is a summation of k is equal to 1 up to n a k1 which means ይሄ ሮ ነምበሩ እስከ ምን ይሄዳል ማለት ነው እስከ n ከአንድ ተነስቶ a11 a21 a23 I mean a11 a21 a31 a41 ያለ an1 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ሲባዛ በኮፋክተሩ at a location of k1 ብለን እንወስዳለን ማለት ነው is equal to ይሄ ሲዘረዘር ምን ማለት ነው a11 እዛሽ ሎኬሽን ላይ ኮፋክተሯ ፕላስ a21 እዛ ሎኬሽን ላይ ኮፋክተሯ ፕላስ ይያልን an1 ኮፋክተሯ ደግሞ እዛው ሎኬሽን ላይ የሚገኝ ኮፋክተር ኦፍ ማትሪክስ A where Cij is the ij's cofactor of A ማለት መሆኑን ቀደም አይተናል Cij ማለት የማትሪክስ A at a location of inj cofactor ማለት ነው ለማለት ፈልገው ነው so the above formula is called a cofactor expansion across the first column ማለት ነው ቅድም የኮፋክተር ማትሪክስን አገኛችሁ አይደል በጣም ጥሩ የኮፋክተር ማትሪክስ ከተገኘ በኋላ የኮፋክተርን ማትሪክስ እና
መጀመሪያ የተጠየቃችሁት የኦሪጂናሉ ኤ ማትሪክስን ጎን ለጎን ታስቀምጣላችሁ። ጎን ለጎን ካስቀመጣችሁ በኋላ ኤክስፓንሽናችሁ አክሮስ ዘ ፈርስት ኮለመን ከተባለ የማትሪክስ ኤ ፈርስት ኮለመን ኢንትሪዎችንና የኮፋክተር ማትሪክሳችሁን የፈርስት ኮለመናቸውን ኢንትሪ እያባዙ መደመር ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? የማትሪክስ ኤ A11ን ከኮፋክተር ማትሪክሱ 11 ጋር ማባዛት። አሁን እዛው ኮለመን ላይ በኮለመን ነው እየከፋፈለን ያለ ነው። ኮለመን 1 ነው። ኮለመን 1 እዚህ ጋርም ኮለመን 1 ኮለመን ማን ነው የሚቀያየረው? ሮ ይቀያየራል። ስለዚህ ኮለመን 1 አሁን K1 ቢሆን ኮለመን 1 K ሮ ነው ብያችኋለሁ። ኮለመኑ 1 1 1 1 1 1 ለዛ ነው it is a cofactor expansion across the first column of A የተባለው ለዛ ነው። ከዛ የማትሪክስ A የኮለመን 1 ላይ ያለችው የመጀመሪያው ኢንትሪ ሲባዛ የኮፋክተሩ ማትሪክስ የመጀመሪያው ኢንትሪ በኮለመን 1 ላይ ከዛ በማትሪክስ A ላይ የኮለመን 1 ሁለተኛዋ ኢንትሪ ማለት ሮ 2 ላይ ያለችው የኮፋክተሩ ማትሪክስም የሁለተኛዋ ኢንትሪ ኦፍ the first column እንደዛ ያደረገን up to n element of column 1 እያባዛናቸው ከዛ እነሱን ውጤቶች ከደመርን we are getting the determinant of that matrix ማለት ነው። ኦኬ so a cofactor expansion across the first column ማለት ነው። cofactor expansion across the first row ቢባልስ የፈርስት ሮ ቢባል የማትሪክስ ኤን ታስቀምጣላችሁ እዚህ ጋር ከጎኑ ደግሞ የኮፋክተር ማትሪክስን ታስቀምጡና ፈርስት ሮ አይደል የተባለው የማትሪክስ ኤ ላይ ያሉትን ፈርስት ሮ ኢንትሪዎች ኮፋክተር ማትሪክሱ ላይ ያሉ የፈርስት ሮ ኤሌመንቶች ጋር እያባዙ መደመር ነው ማለት ነው። ኦኬ let's see it by using a numerical example. now using the previous example ቅድም ከላይ የሰራነው ማይነርን ፈልገን ኮፋክተርን ከፈልገን ከዛ ወደ ማትሪክስ አላስቀመጥንም ከላይ በነበረው ኤክሰርሳይዝ እሱን ማትሪክስ ኤ አለ መጀመሪያ የተሰጠን እሱን ትይዛላችሁ መጨረሻ ላይ ያገኛችሁት ደግሞ የኮፋክተር ማትሪክስ አለ አይደል ራይት ይሄ ነበር ማትሪክሱ ከዛ የኮፋክተር ማትሪክሱን ደግሞ ይሄን አግኝተን ነበር ስለዚህ ኤክስፓንሽን along the first ይሄ ምን ይላል ስታዩት k variable የሆነ የሚቀያየሩት ሮዎች ናቸው ኮንስታንትሊ የማይቀያየረው ግን 1 1 ነው ስለዚህ this is expansion across the first column ብላችሁ ገና እዚሁ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ first column expansion ማለት ይሄ እዚህ ውስጥ ያሉት ሲባዙ እዚህ ውስጥ ባለው ነው ማለት ነው ዲተርሚናንቱን ለማግኘት ሰው determinant of A is equal to ይልና እዚህ ላይ ያሉት ሲባዛ እነዚህ ማለት ናቸው ኦኬ A11 A21 ይሄው A31 እቺናት ሲባዛ እዚህ ላይ ባሉት ራይት C11 የኮፋክተር ኢንትሪ 11 ይሄው የኮፋክተር ማትሪክስ ኢንትሪ ሮ 2 ኮለመን 1 C21 H1 and A31 is column 1 ሮ 3 -2 ናት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ያባዛን መናገኘው 1 times 1 ሲቀጥል 1 times 0 ሲደመር 2 times -2 ይሄንን ካልኩሌሽን ስንሰራ የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው is going to be -3 ማለት ነው so determinant of n ይሄን አገኘን እዚች ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ቆይ expansion across the first column ብለን ሰራን ቆይ expansion across the first row ወይም expansion across the second column expansion along the second row ብንባል ግን ለማትሪክስ A የተለየ ዲተርሚናንት እናመጣለን can we find other result different result for a determinant if we use expansion along different row or different column will we get a different determinant then the answer is going to be no way whatever the way you use by the way whatever the expansion method you use the determinant of the matrix A is the same
and you can check it. Okay, check ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እስቲ ሁለተኛ ጥያቄ አለ። compute the determinant of matrix A by expanding ይላል። የዚህን ማትሪክስ ዲተርሚናንት አውጡ። እንዴት በማድረግ by expanding the cofactors across the first row. wow አሁን ይሄ የተለየ question ነው። ቀደም at the first column ነበር። ሁለተኛው ደግሞ by expanding the cofactors across the first column። ስለዚህ አሁን ምን አይነት እድል ይኖረናል ማለት ነው? አንድን ማትሪክስ ዲተርሚናንቱን ስንፈልግ በፈርስት ሮ ኤክስፓንሽን በመጠቀም ኮፋክተሮችን ኤክስፓንድ የምናደርገው በፈርስት ሮ እና ወይም ደግሞ በፈርስት ኮለመን ሲሆን የተለያየ መልስ ይሰጣል የሚለውን ለመመለስ እድል አገኘን ማለት ነው። now solution we have the matrix of a cofactor። አሁን እዚህ ጋር ኮፋክተርን አሰራሩን አላሳያችሁም። ኦሬዲ እናንተ ታውቁታላችሁ አሰራሩን። ስለዚህ የማትሪክስ A የዚህን ማትሪክስ የተሰጣችሁን ማትሪክስ ኮፋክተር ማትሪክስ ስሩ። ከሰራችሁ በኋላ ይሄን ማግኘታችሁን አረጋግጡ። then this is a cofactor of የዚህ ማትሪክስ ነው ብለን አገኘን። so the next step is A now expanding the cofactors across the first row. first row ማለት የዚህ first row እና የዚህን first row ያባዛን መደመር ነው። ውጤቱ ምን ይሆናል? now row 1 times row 1 of a matrix of cofactors and this is a way to do that, right? አሁን ይው እቺን ፎርሙላ ይወት a1k ስለዚህ k የሚቀያየረው k ነው አይደል? ስለዚህ አሁን የሚቀያየረው ኮለመኑ ነው ማለት ነው። ሮ 1 ነው፣ ሮ 1 ነው። ይሄን እንዲሁ ስታዩ ምንድነው መወሰን ያለባችሁ? this is the expansion of cofactors across the first row እንደሆነ ይሄ ፎርሙላ ያሳያችኋል። ኦኬ now the determinant of a እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ቀጥታ -1 I mean 1 times -2 ኦኬ ይሄና ይሄ ማለት ነው። ቀጥሎስ 1 times 1 የቱና የቱ ማለት ነው? ይሄና ይሄ ሲደመር 0 times -2 የቱና የቱ? this and this. okay then ይሄንን ሰርተን የምናመጣው result the result of this calculation is going to be -1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ሪዛልቱ ስካለር ነምበር which is -1 መጥቷል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የዚህኑ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ምን በማድረግ by expanding the cofactors across the first column ደግሞ -1 ይመጣል ወይስ አይመጣም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። now similarly expanding cofactors across the first column then we have column 1 ይሄ ነው ለሁለቱም ለማትሪክስ ኤም ለኮፋክተር ማትሪክሱም ይሄ የኮፋክተር ማትሪክስ ነው። ይሄ የማትሪክስ ኤ ኮለመን 1 ይሄ ነው። ኮለመን 1 for ኮፋክተር ማትሪክስ ደግሞ ይሄኛው ነው። then the calculation is going to be now 1 times -2 የቱና የቱ ማለት ነው? ይሄና ይሄ plus 0 times 0 ምን ማለት ነው? ይሄና ይሄ then -1 I mean 1 times 1 የቱና የቱ ማለት ነው? this and this one and after calculation we will be getting the same result which is -1 ማለት ነው። okay ስለዚህ whatever the way you use for expanding the cofactors remember always the answer must be the same for calculating the determinant of a given matrix ማለት ነው። okay የትኛው ማትሪክስ ሁሉ ጊዜ አንድ ዲተርሚናንት ነው ያለው። በየትኛውም ወይ ካልኩሌት ብታደርጉት ዲተርሚናንቱን መቀየር የለባችሁም። የተለያየ መልስ ካገኛችሁ it means that you are making some kind of mistake ስለሆነ መልሳችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። okay now let us see some theorems. okay now theorem the determinant of an n by n matrix A can be computed by cofactor expansion across any row and any column ቀደም እንደተነጋገርነው across the first row, across the second, across the first column, across the second row, across the second column, across the third row, across the third column እያላችሁ በፈለጋችሁት ብትሰሩ and the answer is going to be the same. Don't forget that. It is an extremely important theorem. The expansion across the i's row ከተባለ ፎርሙላው ምንድነው? ጀነራል ፎርሙላው በቃ ማን ኮንስታንት ይሆናል? ኤክስፓንሽን ሮ ምን ይሆናል? ኦኬ ለምሳሌ
አይዝ ሮ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ አንደኛው ሮ ቢወስን እንዴት ነው የሚሆነው አይ ምን ትሆናለች 1 በቃ አይ ኮንስታንት 1 1 1 1 1 1 ማን ነው የሚቀያየረው ኮለመኑ ነው የሚቀያየረው ማለት ነው ሶ ሁሌም የኤክስፓንሽን አክሮስ ኤኒ ሮ ፎርሙላ ይሄ ነው ቫሪያብል የምታደርጓት የሮ ፓርቷ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ሮ የሚባለው ፓርት ፊክስድ እንዲሆን አንድ ሌተር ሰጡታላችሁ አይ ምን ይሁን ፈርስት ሮ ካላችሁ በአይ ቦታ 1 1 1 1 1 1 ነው የሚከተተው ስለዚህ it's going to be constant ማለት ነው ማን ነው የሚቀያየረው 1 2 3 4 n ድረስ የሚሄደው ኮለመኑ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሚቀያየረው እዚህ ውስጥ ኮለመኑ ነው and ሮ ግን I ነው the same ነው ስለዚህ that you can conclude that this is expansion of cofactor matrix across the i's row ብለን እንወስዳለን then ዲተርሚናንቱ የሚገኘው ደግሞ በዚህ መሰረት መሆኑን ማወቅ ነው ምክንያቱም እቺ ማለት -1 ይው ከዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ እቺን አጥፏት እስቲ እቺን ስታጠፉ የሰም ማትሪክስ ai1 ሲባዛ በዚህ ከተደረገ ይሄ ማይነር እንደነበረ ታውቃላችሁ ስለዚህ ይሄ ማይነር ከሰጣችሁ ማይነር ሲባዛ በዚህኛው -1 the power of i plus j ኮፋክተር ይሰጣችኋል ስለዚህ ኮፋክተርን በምን ማባዛት ነው በa1 ስለዚህ ኮፋክተር ሲባዛ ai1 ይሄና ይሄ ምንም የተለየ ነገር የለም ይሄንን ወደዚህ አመጣችሁ ማለት you are explaining this as a way by minor በማይነር አስቀመጣችሁት እንጂ ምንም ለውጥ እንዳልፈጠረ እዚህ ጋር እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ ai1 አለች ይሄው ai1 አለች ai2 አለች እዚህ ጋር ain እዚህ ጋር አለ የተለየው ምንድነው -1 the power of I plus j times the determinant of a sum matrix ai1 ወይም ij ማለት ይሄና ይሄ ሲባዙ ማይነር ይሰጣቸዋል ስለዚህ I mean ይሄ ማይነር ነው ይሄና ማይነር ሲባዛ ደግሞ ኮፋክተር እንደሚሰጥ ታውቃላችሁ ምንም ለውጥ እንደሌለው እዚህ ጋር እንድታውቁልኝ ነው the expansion across j's column ከተባለ ደግሞ ኮለመን ነው የሚቀያየረው I mean ኮለመን ፊክስድ ነው ሮ ይቀያየራል እንየው እስቲ ይሄው ኮለመኑን ይዩት j j j j j j so column is constant what is different row is changing 1 2 3 4 n ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው so እንደዚህ ስታዩ ደግሞ አሃ ጂኦ ኮንስታንት ስለሆነ we are doing expansion across column ነው ያደረግን ያለ ነው እዚህ ጋር ስታዩ ደግሞ row ኮንስታንት ከሆነ I you see I ማን ነው የተቀየረ ያለው column 1 2 ሲል አሃ ስለዚህ row constant ነው so this is expansion across a row a given row I ማለት የትኛውም I ሊሆን ይችላል 1 አርጎ I ልትባሉ ትችላላችሁ 1 ካረጋችሁ ማለት expansion across the first row ማለት ነው 2 አርጎ ልትባሉ ትችላላችሁ it is expansion across the second row ማለት ነው anyways this is a general formula አሁንም ይሄንን ወደ minor formula ቀየረው እቺን አስቀምጦ እቺ እንደተቀመጠች ይሄና ይሄን ጨመረ which means cofactor ማለት መሆኑን ታውቃላችሁ ማለት ነው okay properties of determinants እንጀምር አይታችኋል ታይትል ወረለ determinant እና ተያይዘው ያሉ የሱ properties ብለናል now these are the properties now the first property is let a be a square matrix of size n a square matrix ነው n by n የሆነ ማትሪክስ ነው ብለን እንውሰድና ከዛ አንደኛ if an entire row ከዛ ማትሪክስ ውስጥ አንዱ row በሙሉ ኢንትሪዎቹ ዜሮ የሚሆኑ ከሆነ ምንም ካልኩሌሽን ሳትሰሩ ዲተርሚናንት ኦፍ a 0 ብላችሁ ማስቀመጥ ነው አለቀ any entry ሮም ይሁን ኮለመኑ አንድ ኮለመን ሙሉ 0 ከሆነ ወይም አንድ ሮ በሙሉ 0 ከሆነ ዲተርሚናንት ካልኩሌሽን ዲቴል ውስጥ አትገቡ በቃ the determinant of that matrix is going to be 0 ብላችሁ መወሰን ነው if two rows ሁለት ሮዎች ደግሞ እዛ ማትሪክስ ውስጥ እኩል ከሆኑ አሁንም determinant of a 0 መሆኑን እዛው መወሰንና ማስቀመጥ ነው ካልኩሌሽን ሰርታችሁ እንዳትሸወዱ ኦኬ
property of determinant ማወቅ ከምን ያድናል? ከሞኝነት ያድናል። ከምን አይነት ሞኝነት? ያልተፈለገ ረጅም ሰዓት የሚወስድ ካልኩሌሽን ከመስራት ቀጥታ ፕሮፐርቲውን አስተውሶ መልሱን ወዲያው ማስቀመጥ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ 4 ጊዜ 4 ስንት ነው ስላችሁ ካልኩሌሽን ሳትሰሩ 16 መሆኑን ታውቃላችሁ። ምክንያቱም በህጉ መሰረት ስለምታውቁ። የማታውቁ ከሆነ ግን 4 ጊዜ ጽፋችሁ ትደምራላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ለመገላገል ፕሮፐርቲ በጣም ጠቃሚ ነው። ሰው the second property says that if two rows ወይም ኮለመኖች are equal ሁለት ኮለመን ወይም ሁለት ሮዎች እኩል ከሆኑ then determinant of that matrix is 0 ብላችሁ ማስቀመጥ ነው። if one row ወይም አንድ ኮለመን is a scalar multiple of another row ወይንም ሌላ ኮለመን አንድ ሮ የተገኘው ከሌላ ሮው የስካለር መልቲፕላይ ተደርጎ ከሆነ ወይም አንድ ኮለመን የተገኘው ከሌላኛው ኮለመን በስካለር መልቲፕሊኬሽን ከሆነ አሁንም determinant of that matrix is 0 ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ሶስት ደግሞ ማትሪክሶች ሲሆኑ if A, B and C respectively are A upper triangular ቢሆን B lower triangular ቢሆን C diagonal matrix ቢሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ከሰራሁት ቪዲዮ ላይ types of matrix ከሚለው ላይ upper triangular ማለት ምን ማለት እንደሆነ lower triangular ማለት ምን ማለት እንደሆነ diagonal matrix ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቃችኋል የሚል እምነቱ አለኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማትሪክስ ከሆኑ A B Cዎቹ ይለናል simply upper triangular ማለት ሌላው የሆነውን ሆኖ እቺ 0 0 0 ከሆነች ከዚህ ዲያጎናል በታች ያለው በሙሉ 0 0 ከዲያጎናሉ በታች ያሉ ኢንትሪዎች በሙሉ 0 0 ከሆኑ upper triangular ከዲያጎናሉ በላይ ያሉ በሙሉ 0 0 0 ከሆኑ lower triangular and diagonal matrix ማለት ደግሞ ከዲያጎናሉ ውጪ ያሉት በሙሉ ከዚህ ዲያጎናል ውጪ ያሉት በሙሉ if they are 0 0 0 0 0 0 ከሆኑ diagonal matrix ይባላሉ። ስለዚህ የዲተርሚናንት ኦፍ A determinant of B determinant of D አይደለችም እሺ determinant of C በሉልኝ። C እንዴት ነው የሚሰራው ተብላችሁ ስትጠየቁ ሁሉም the same ነው። determinant of M ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በዚህ ነው። determinant of B this times this times this ማድረግ ነው። determinant of D ወይም C ደግሞ this times this ዲያጎናሉ ላይ ያሉትን ኢንትሪዎች ማባዛት ነው። አለቀ። ሌላ ረጅም ካልኩሌሽን ዝባዝን ከውስ ኮፋክተር ማይነር መስራት ኮፋክተር መስራት አትሂዱ። በቃ ሲምፕሊ ይሄን ፕሮፐርቲ ተጠቅማችሁ መስራት ነው ማለት ነው። now let us see determinant let us see numerical example how to determine the determinant of the following matrices አሁን የዚህ ዲተርሚናንት ስሩ ብላችሁ ፕሮፐርቲዎቹን ካላወቃችሁ ረጅም የሆነ ማይነርን የመስራት ማይነርን ከሰሩ በኋላ ሳይድ አድርጎ እነሱን ወደ ኮፋክተር መቀየር ኮፋክተር ካደረጋችሁ በኋላ እንደገና ከማትሪክስ A ኢንትሪዎች ጋር ማባዛት መደመር የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ግን ፕሮፐርቲውን ካወቃችሁ ግን ሲምፕሊ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ዲተርሚናንት ኦፍ A የA 0 ነው። ለምን ስላችሁ ይሄው የአንዱ ሮ ምን ሆኗል በሙሉ 0 ስለሆኑ 0 ነው ብላችሁ መገላገል ነው። what about ይሄው በሙሉ 0 መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሄ። what about determinant of B determinant of B 0 ነው ትሉኛላችሁ። why ስል since the entire third column entries of the matrix consists of ምን ይሆናል 0 ስለሆኑ በቃ 0 ብላችሁ መመለስ ነው። ሌላው determinant of C is equal to 0 why because since the first column in the third rows the first and the third row ይሄና ይሄ the same ናቸው እኩል ስለሆኑ እኩል ከሆኑ ደግሞ determinant of that matrix is 0 ተብለን ስለተማረን 0 ሆኗል። ኦኬ አራተኛው determinant of D is 0 ለምን since the second row is a scalar multiple of the first row ይሄንን ያገኘነው የላኛውን row በ-1 በማባዛት ነው ያገኘነው። -1 times 1 -1 -1 times 1 -1 3 times -1 -3 ስለዚህ ይሄ ሮ የተገኘው በዚህ ይሄንን በስካለር አባዝተን ስለሆነ 0 ነው። ይሄኛውም ሮ 1ም የተገኘው ሮ 1 is created by a scalar multiple of ሮ 2 በ-1 በማባዛት ሮ 1ን ማግኘት ስለሚቻል it means that
row 1 and row 2 are a scalar multiple of each other. So by the property of the determinant, we can say that determinant of D is equal to 0 ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። Okay, let us continue. Determine the determinants of the following matrices. እነዚህን ማትሪክሶች ደግሞ ተሰጡን። እነዚህ I think የupper triangular ብቻ የዲያጎናል ማትሪክሶች ኮንሰፕት ናቸው። እንዴት ነው የምንሰራቸው? ሶሉሽን አንደኛው የኤ upper triangular ነው፣ ቢ lower triangular ነው፣ ሲ ደግሞ ዲያጎናል ነው። ስለዚህ እነዚህን ማትሪክሶች ዲተርሚናንት ለመፈለግ ዲያጎናሉን ብቻ ማባዛት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ 4 times 2 times 3 which is 24. determinant of b አሁንም ዲያጎናሎቹ ማባዛት ነው። 3 times 4 times 5 is 60 and determinant of c is 4 times 6 times 5 which is 120 ማለት ነው። now let us see some theorem for any square matrix A ማንኛውንም ማትሪክስ A ትራንስፖዝ አድርጋችሁ የምታገኙት ሌላ ማትሪክስ A አለ አይደል? የሁለቱም ዲተርሚናንት እኩል ነው ይላል። እሺ ሁለተኛ effect of elementary row operation. if a matrix B is obtained from a square matrix A by interchanging any two rows, matrix B is obtained from ከማትሪክስ A ላይ የተገኘ ከሆነ ምን በማድረግ ነው የተገኘው? ሁለት ሮዎችን ቦታ በማቀያየር A ውስጥ ያሉ ሮዎችን አቀያይረን ያገኘነው ማትሪክስ ከሆነ B, then determinant of B is equal to negative determinant of A ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። it's also extremely important. ይሄ ፕሮፐርቲ ደግሞ ኢንተርቼንጂንግ ይባላል ማለት ነው። so ሁለተኛ if matrix B የምንለው is obtained from a square matrix A ከዚህ ከA የተገኘ ቢሆን በምንድን የተገኘው? by multiplying the ith row የn ith row by multiplying non zero በሆነ ስካላር አባስተን ከሆነ ያገኘነው ማትሪክስ B which means that ማትሪክስ A ያገኘነው ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ሰርተን ያገኘነው ማትሪክስ B እዚህ ጋር ማትሪክስ B ያገኘነው ከማትሪክስ A ላይ ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ሰርተን ያገኘነው ማትሪክስ B የምንል ከሆነ ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ደግሞ አንደኛው ኢንተርቼንጂንግ any two rows ነው። ኢንተርቼንጅ አድርገን ካገኘን ኢንተርቼንጂንግ ፕሮፐርቲ ይባላል። determinant of the new matrix is equal to negative determinant of the old one. እዚህ ጋርም ደግሞ አንዱን የn ሮ በስካለር ነምበር አባስተን ከሆነ ያገኘነው ይሄንን ማትሪክስ then we call it scaling እንለዋለን። determinant of the new matrix B is ያቺ አባዛንባት ስካለር ቁጥር ሲባዛ ዲተርሚናንት ኦፍ A አድርገን ዲተርሚናንት ኦፍ A 4 ካገኘን 4 ሲባዛ በአልፋ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። if matrix B is obtained from the square matrix by adding a scalar multiple of one row to another, ልክ ይሄንን ስታዩ I hope that elementary row operation of matrices የሚለውን ታቃላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት ሁለት ሮዎችን ሪፕሌስ አድርገን ኦኬ መጀመሪያ አንዱን ሮ በስካለር ካባዛን በኋላ ያንን ሮ ኢንተርቼንጅ አድርገን ወደ ሌላኛው ጋር አግኝተን ከሆነ ሪፕሌስመንት ፕሮፐርቲ ይባላል and የዲተርሚናንት ኦፍ the new matrix is equal to the determinant of the old matrix ይላል ማለት ነው። ኦኬ በነገራችን ላይ ይሄ ሶስተኛው ፕሮፐርቲ በጣም ደስ የሚል ፕሮፐርቲ ነው። እስካሁን ያስተማርኳችሁን የዲተርሚናንትን የመስራትን ልፋት የሚቀንስ ፕሮፐርቲ ነው። እንዴት ነው የምታደርጉት? ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ከቻላችሁ ትችሉበታላችሁ። I hope so ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን የሚል ያስተማርኩት አለ፣ እሱንም እዩት። ከዛ ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽን ሰርታችሁ አንድን ሮ በእናታችሁ ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ? ወደ አፐር ትራያንጉላር ወይም ወደ ሎወር ትራያንጉላር ቀይሩት የተሰጣችሁን ማትሪክስ። ከዛ አፐር ትራያንጉላር ወይም ሎወር ትራያንጉላር ወይንም ዲያጎናል ካደረጋችሁት በኋላ ዲተርሚናንት መስራት ምን ማድረግ ነው? ዲያጎናሉ ላይ ያሉትን አባስቶ ማግኘት አይደለ? ስለዚህ በጣም ኢዚ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንትን ስትሰሩ ይሄም አዲስ መንገድ ነው። ፕሮፐርቲ 3 is particularly more interesting. This property can be used to transform የተሰጣችሁን given matrix into triangular matrix ትቀይሩታላችሁ። upper ወይም lower አድርጋችሁ ቀይሩት። ከዛ በኋላ for which the computation of the determinant is much easier. ከዛ የዛን triangular የሆነ matrix determinant ሰራችሁ ማለት the determinant of it is equal to the determinant of A የመጀመሪያ የተጠየቃችሁት ማትሪክስ ዲተርሚናንት ጋር እኩል ስለሚሆን በጣም ኢዚ ያደርገዋል ማለት ነው። so it's up to you to choose the way to do determinant እንዴት መስራት እንዳለባችሁ። ይሄ ዘዴ
A ዘዴ B እያላችሁ መምረጥ እናንተ ፋንታ ነው። ግን እኔ መመክራችሁ አስተማሪያችሁ ካላስገደዳችሁ በስተቀር የተሰጣችሁን ማትሪክስ ወደ በኤሌመንተሪ ሮውን ተጠቅማችሁ ወዲያው ዘጠቅጠቅ አድርጋችሁ ወደ አፐር ትሪያንጉላር ወይንም ወደ ሎወር ትሪያንጉላር ቀይሩት። ኢሚዲየትሊ የዛን ትሪያንጉላር ማትሪክስ ደግሞ ዲተርሚናንት ሰሰሩ ይሄ ዲያጎናሉ ላይ ያሉትን ቁጥሮች ብቻ ማባዛት አይደል ቅድም እንዳየነው አባስታችሁ ዲተርሚናንት የሱን ስታገኙ የመጀመሪያውን ማትሪክስ ዲተርሚናንት እንደማግኘት ይቆጠራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺን ብትጠቀሙ እመክራለሁ ማለት ነው። The last one is a product rule. If A and B are two matrices for which the product A and B is defined. እቺ አሁን ምን ማለት እንደሆነች ኦፕሬሽን ላይ ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን ያስተማርኩበት ቪዲዮን አይታችኋል የሚል እምነት አለኝ። ዲፋይን ሲሆን ዘን ዲተርሚናንት ኦፍ ሁለቱን ማትሪክሶች አባስታችሁ ያመጣችሁት ውጤት ማትሪክስ የሱ ዲተርሚናንት ማለት ለየብቻ የዲተርሚናንት ኦፍ ኤ እና የዲተርሚናንት ኦፍ ቢ በዚህ ውጤትን ማርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, this is the end of today's tutorial. I'm sure that በጣም እንደተመቻችሁና እንደተጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። If you like the video, don't forget to comment and to like and to share the video. Okay, it is extremely important. So ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቧቸው ጓደኞቻችሁ ባላችሁ ሚዲያ በሙሉ ሼር እንድታደርጓቸው ከወዲሁ አደራላለሁኝ። ከዛ በተረፈ ፎርቲኖ አካዳሚክስ እንዲያድግ ፍላጎቱ ካላችሁ please don't forget to subscribe Fortino Academics. Fortino Academics-ን subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። So until we meet again by other tutorial, በሌላ tutorial እስክንገናኝ ድረስ stay safe. See you. Bye bye.